மாமா அடியேன் மாமா தாசம் நான் மது வருஷன்றது. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இது ஒன்னும் இல்ல சமாச்சாரம். நான் பெங்களூருக்கு வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி. இது நேத்திக்கு கரகம் ராஜு மேஸ்டர் நேத்திக்கு ராத்திரி 9 மணில 9:45 பரம்பதிச்சுட்டாரு. ஓஹோ. நாராயண நாராயண அவரு இன்னைக்கு 1:30 கவர் பண்ணிக்க போனா. நான் ஊருக்கு வந்துட்டு இருந்தேன் பெங்களூருக்கு. வாபஸ் போறதுக்கு ஆள அம்மா சொன்னா போன் பண்ணப்போ என்ன 1:30 கவர் பண்ணாலும். ஆனா 1:30 வரைக்கும் கோவில் ஓபன் ஆயிக்கிறல. அதான்மேல சுத்தி பண்ணி அப்புறம் கோவிலுக்கு கீவில் ஆயிருக்கிறது. சரி 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 சரி. அவாண்ட எல்லா ஃபெசிலிட்டி ஜனங்கள் எல்லாம் இருக்கா. யாராலும் வருண்மாயிருந்தோ அதோ தெரியல. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮೂಲ ಸಾಮಾನ್ಯ அப்படி நிதானம் பண்றல கோவிலுக்கா. பரவாயில்ல 1:30 is also okay. அப்புறம் இன்னொன்னும் இல்ல. அந்த இடத்துல ஒன்றும் ஜாஸ்தி காரியம் இல்ல. சரி சரி. அப்படி ஆச்சு. நாராயணனுக்கு ಅಂತರಂಗ கைங்கரிய மைசூருக்கு சேர்த்துந்தாலாம். மைசூருக்கு உஷாரில்லைன்னு சேர்த்துந்தா ரொம்ப சீரியஸ் ஆனாக்கா ஊருக்கு கழிச்சுக்கு சொன்னாக்கா ஊருக்கு கழிச்சுக்கு வந்துட்டாராம். அப்படி. சரி சரி சரி. ஆத்மியமாமா ஆச்சு. இது சொல்லலாம் நினைச்சது. నమస్కారం మామా. నమస్కారం నమస్కారం. వాంగో. నమస్కారం మామా. నమస్కారం. నమస్కారం మామా. నమస్కారం నమస్కారం. బన్నీ. ಮೇಲುಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸ್ಥಾನಿಕಂ 1, 2, 3 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರೇ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಊರು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾದಾಗ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗಂ ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗ ಕರಗಂ ರಾಜಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದಾಗಿದ್ರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಡಿಸಿರದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಸಜ್ಜನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕರಗಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ತಿರುವಡಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಯ್ತು ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ. श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं शाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनम् उपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं सचरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अभिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन माता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे. मुनिं सेग्धाम्बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या भासं ब्रह्मा द्विभावरपरो हरिः अफाललोचन शम्भो भगवान् बादरायणः. कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने. सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालञ्जनः आर्तो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महते. फलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीतां वधिष्ठानं संसारमलमोचनं. गीता तु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः. सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेव मयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः. यस्मिन् प्रसाद सुमुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशास्त्रयन्महिमाश्रयाणि. कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमस्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
ಕರ್ಣೇನ ಮೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನ ಮರ್ತಿನಿ ನಮೋಸ್ತು ದೇವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಪುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯ ಜಪತ್ನೇತ್ರ येन त्वया भारतैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजवरं गीतार्थगन्धोत्कटम् आनाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रवृद्धमरुतन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायं धियं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धरामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी अष्टमयी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु द्वितीय षट्कः ಎರಡನೆಯ ಸಂಪುಟದ ಆರಂಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವರದೇ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಮುನ್ನುಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ದಾಸನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಎಂಬ ಭಾಷಾ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಪರಮ ಆಧಾರದಿಂದ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಪಂಡಿತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದಗಳಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅವುಗಳ ಉಪಾದೇಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ 10 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ದಾಸನು ಬರೆದಿರುವ ನೂತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಈಗ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ 3ರಷ್ಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದ ಭಗವಾನ್ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನಾದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ನಿಂತು ಬರೆಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ರಯ ₹3 4 ₹6 ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಮಸ್ತು. ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ವಿಜಯರಾಘವ ಶರ್ಮಾ, ಡೇಟ್ 1/1/1952. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಓದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1942ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಬಂದಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ 10 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣ ಇದಕ್ಕಿಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ್ಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಪರಕಾಲ ಮಠದವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ BA ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ದ್ರಾವಿಡ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಚ್ಚಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಟ್ಟಿರುವ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಿಸಿ 1940ರಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತರಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಹೋನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಕಳೆದ್ರು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಅಭಿನಿವೇಶದೊಡನೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ರಹಸ್ಯತ್ರಯಸಾರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಶೋಧನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೊಡನೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡಿ ಮುದ್ರಿಸಿರುವುದು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಹೋಪಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕೇವಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ನಿರತರಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇತ್ಯೋಪಚಯವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯ, ಆನರರಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್, ಬ್ರಹ್ಮತಂತ್ರ ಪರಕಾಲ ಶ್ರೀಮಠ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಸೀಲು ಇದೆ ಅಂತ. 5/6/1940ರಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಳವನಲ್ಲಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. ಅವರು ಹೊಳವನಲ್ಲಿ ಶೇಷಾಚಾರ ಅಂತ ಇವರು ಇದರಲ್ಲಿ
ಇವರು ಮೈಸೂರು ಇದರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ನೂತನವಾಗಿ ತಮ್ಮಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಬಲಂಕೃತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತಾವು ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಪರಮ ಆದರದಿಂದ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೀತಾರ್ಥ ಗ್ರಹಣೇಚ್ಛಾ ಉಳ್ಳ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾನುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತತ್ವವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೀತಾರೂಢವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲೇಯ ಭಾಷಾ ಅಭಿಜ್ಞರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯವಾದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾಮಯವಾದ ಸದ್ಗ್ರಂಥಾನುಭವದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಂದು ಲೌಕಿಕದಿಂದ ವಿರಾಮವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಲೋಕೋಪಕಾರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕವಾದ ಶ್ರೀಮ ಭಗತ್ ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ ವಿಷಯ. ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಜರು ಈ ತಮ್ಮ ಸಂವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಠಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದೋಣದ್ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಫಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ತಾಹೋ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ 18/12/1940. ಪಂಡಿತ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ 26/3/40 ಮಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಿದ್ದು. ತಾವು ಕೃಪಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟವನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವವನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಪಾತಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ಅಳಸಿಂಗರಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಗೀತೆಗೆ ಬರೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪದ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗಿಯೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಅನೇಕರು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿವರವಾದ ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯದೊಡನೆ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಪುನರ್ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಈಗ ತಮ್ಮಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ತಮ್ಮ ಈಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ನಾನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಇದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಬರೆದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಇದು ಕಾಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆಲಸವನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದರಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ವರ್ಷಗಳು. 1940 ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 52 10 ವರ್ಷಗಳು. ಇವ್ರದ್ದು ವರದರಾಜ್ ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯದ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲ ಸಂಪುಟಕ್ಕೂ ಎರಡನೇದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಸಮಯ. ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಒಂದಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಏನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಘಟ್ಟ ಬರೋಣ. ಅಷ್ಟಮೈಚಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಯೈ ನಮಃ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕಂ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮೇನಾಧ್ಯಾಯ ಷಟ್ಕೇನ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಿರವಧ್ಯಸ್ಯ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣಸ್ಯ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ಯ ಮಹಾವಿಭೂತೇಃ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಭೂತ ತದುಪಾಸನಂ ವಕ್ತುಂ ತದಂಗಭೂತಂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕಂ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋ ಯಾಥಾತ್ಮ ದರ್ಶನಂ ಉಕ್ತಂ. ಇದಾನೀಂ ಮಧ್ಯಮೇನ ಷಟ್ಕೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಬೋಧ ಪರಮಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪಂ ತದ್ ಉಪಾಸನಂಚ
ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಉಚ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಹಿಂದಿನ ಷಟ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮೇನ ಅಧ್ಯಾಯ ಷಟ್ಕೇನ ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 3 ಷಟ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ತಭೂತಸ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಪ್ರಪನ್ನನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ನಿರವಧ್ಯಸ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ಹೇಯ ಗಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣಸ್ಯ, ಯಾರು ಜಗತ್ ಕಾರಣನೋ ಆತನೇ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸು, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸಂದೇಶ. ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೊರಟು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತುಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನಾಗಿರುವ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವನಾದಂತಹ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ, ಸರ್ವ ಶರೀರಕನಾದವನು, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಸ್ಯ ಅಪ್ರತಿಹತ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳವನು. ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ್ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಾವೇನೇನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ? ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವನದು ಅಪ್ರತಿಹತ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮಹಾವಿಭೂತೇಹೇ, ಮಹತ್ತಾದ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಇರುವ 2 ವಿಧ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತನಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನಪಾನೀಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೇನೇ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾರಾಯಣ. ಈ ಪದ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ. ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಅವನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವಳು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅವರಿಬ್ಬರ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವೋ ದಂಪತಿನಃ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ದೇಶಿಗರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯ ಭೂತಂ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯ ರೂಪವಾದಂತಹ ತದ್ ಉಪಾಸನಂ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಉಪಾಸನವನ್ನ ವಕ್ತುಂ, ಈ ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತದಂಗಭೂತಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗರೂಪವಾದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತಾವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ದರ್ಶನ, ಯೋಗ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮದರ್ಶನ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತ ಅಂತಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕು. ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬೋರು ಎಲ್ಲ ಅವ ಪಂಚಾರನೋ. ನೀವ್ ಯಾರು? ಶರೀರ ಬೇರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಪ್ಪಡಿಯೋ ಹಿಂದಾಕಾಚಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರ್ದೋ ತಲೆ ಹೊಡಿರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿ, ಆಹಾ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದವನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು? ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಕೊಡೋ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಸು ತನ್ನ ಗಂಜಲವ ಸಗಣಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮೂಸಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹತ್ರನೂ ಇದಾಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಾನು ಕರು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ತಾನೇ ನೆಕ್ಕತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಯಾಕೆ? ಮಗುವಿಗೆ ಕರುವಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದವನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿರಿ, ಯಾರ್ದೋ ಮಾಡಿ, ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಗುರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ. ಇದು ಈ ತರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ? ಇದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ.
ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರವರೇ ಬರೆದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಅವಲೋಕನ ದೋಷ. 4 ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ, ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಅವಲೋಕನ ದೋಷ. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವಶಿಖಾಮಣಿ ನರಸಿಂಹರಾಜನ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾತು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ, ನಾ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಇವನೇನ್ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ನಾ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನೀವಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ, ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಅವರ ಔದಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋದು. ಸುಮ್ನೆ 1 ಪೇಜ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುನ್ನುಡಿನ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಏನು. ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪೂರ್ವ ನೋಡ್ಲಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರು ಬರೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಓಹೋ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಒಂದ್ ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆ ಅವರುಗಳ ಹತ್ರ? ಸರಿಪಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬರ್ಲಿ, 1 ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಏನಂತೆ, ಬರ್ದ್ ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು. ಅವರು ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರ್ದಾರು ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಓದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪರಪ ಅದಕ್ಕೊಂಚು ನೀನ್ ಸರಿಪಣ್ಕೊಡು. ನಾನು ಒಂದು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮರಣೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ಪರಪ ನೀನ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಎಳದ್ನಾಲೆ ಅಂದು ಪುರಾಣಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ಕರ್ದೆ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ಬೇಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನೀ ಬರೆಯೋದು. ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಿ, ಅವಾಗ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 6 ಉತ್ತರ. ಹೀಗೆ ಆ ಸಲಹೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದು ಬರ್ದಂಗ್ ಬರ್ದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತುಗಳು. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಲ್ಲದಂತಹ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯೋಗ ಅದು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಯಾಥಾತ್ಮ ದರ್ಶನ, ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೇಳಿತು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಂಗರೂಪವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ದರ್ಶನ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆ 3 ಸಾತ್ವಿಕ ತ್ಯಾಗದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅದು ಯೋಗವಾಗದು, ಇಲ್ದಿರ್ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಅದು. ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಂಗಿರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಇದು ಅಂಗಿಯಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಿರೂಪ ಅಂದ್ರು. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಪ್ತ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಪ್ಯ. ಆತನನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೈಗೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದಲೇ ಲಭ್ಯ. ಈ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ ಅನ್ನುವುದೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಆತ್ಮದ ಆನಂದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳಿಂದ ಸೇರಿದಂತಹ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸೆ ಮೊದಲಾದ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಚಿಂತನ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೂತಸ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ತದ್ ಉಪಾಸನಂ ವಕ್ತುಂ ಎಂಬುವವರೆಗೂ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತದ್ ಅಂಗಭೂತಂ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಉಕ್ತಂ ಎಂಬುವರೆಗೂ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪರಮಪುರುಷ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ತಾನು ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಸಂಶಯ
ಗೀತ 8:7 ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೇಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ತಾನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೀತೆಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್. ಇದರಿಂದ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿಯೋ ಪ್ರಾಪ್ಯನು. ಇದರಿಂದ ಈತನಿಗಿಂತಲೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಾದವು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಆತನು ನಿರವಧ್ಯ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯೋ ತತ್ವತಃ ಯೋ ವೇತ್ತಿ, ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೆ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಪುನರಾವರ್ತಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲವೋ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ನಾವು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಂಭಾವಮಜಾನಂತಹ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24 ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಆತನು ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನಿಕ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು. ಇದರಿಂದ ಅಚಿದ್ ವಿಕಾರಗಳು ಮತ್ ಚಿತ್ ವಿಕಾರಗಳು ಆದಂತಹ ದುಃಖ ಆದಿಗಳು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ಚಿದ್ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವಿಕಾರಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ನಿತ್ಯಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸದೈಕ ರೂಪರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುವೇ ಹೇಳ್ತೀವ ಇಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಿಕಾರನಾದವನು ಶುದ್ಧ ನಿತ್ಯ ನಿಖಿಲ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಅಹಂ ಕೃತ್ಸಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಲಯಸ್ತಥಾ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಗೀತೆ ಕಂಠವತ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಾಟು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 2-1-2 2-4 ತಡಿ ಬದ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ತರದಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿರಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ. ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ? 70ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ತಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ನಾವು ಓಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ, ಪೂರಕವಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೇನೋ. ನಾನ್ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಎನ್ಮೋ ಸೊನ್ನ ನಂಬ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಾರ್ದ ಭಾಷೆಗೆ ದಿವ್ಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10 ಸಲ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ಬರೋಲ್ವೇ ಬಾಯಿಗೆ. ಇವರೇ ಇಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಪೂರ ವಾಚೋ ಇದೆಯಾ ಒಂದೊಂದೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವರದಕೇಶಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಹೌದು 2-3 hours ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರತಿದಿನ ಅದು ಗೀತೆ ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ, ನೀವುಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಂದೇಶ ಅಷ್ಟೇ. ಚಿದಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ತಾನೇ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತಾದಿ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಭಾವ. ಕೆಲವರು ಈತನು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರವೇ, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಥೋರ್ಣನಾಭಿ ಸೃಜ್ಯತೆ ಗೃಹ್ಣತಿ ಚ. ಪೂರ್ಣನಾಭಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇಡರ ಹುಳು ತಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೃಜಿಸುತ್ತೆ, ಬಲೆಯನ್ನ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನೇ ನುಂಗು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಒಂದು ಜೇಡರ ಹುಳುವಿಗೆ ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೇ? ನೋಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸು, ಪ್ರೈಮಾರ್ಡಿಯಲ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಮಾತು. ಭಗವಂತನೇ ಆದ, ಅವನೇನೆ ಮಣ್ಣು ಆಗಿದ್ದವನು ಅವನೇ, ಆ ಮಡಿಕೆ ಆದವನು ಅವನೇ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅದು ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದು ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸು.
ಇವನು ಅದರಿಂದ ಚೇತನ ಅಚೇತನರನ್ನ ಮಾಡದ ಅನ್ನೋ ವಾದ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜಡರೋಳು ಬಲೆಯನ್ನ ನೇಯ್ದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೀಟ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಓ ಯಾವ್ದೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಜೇಡು ಬಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೋದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೋದೇನೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಉಮಿಂದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ತಾನೇ ನುಂಗಿದ, ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜೇಡರ್ ಹುಳುಗೆ ತಾನು ಕಟ್ಟಿದ ಗೂಡಿಗೆ ಉಪಾದಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದು, ಇವನು ಬೇರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣನೇ ಅವನು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಮೂಲವಾದ ಯಾವುದು, ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕಾಸು ಎರಡು ಭಗವಂತನೇ. ಮಣ್ಣು ಅವನೇ, ಮಾಡಿದವನು ಅವನೇ, ಮಡಿಕೆನೂ ಅವನೇ. ಮಣ್ಣನ್ನ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಇವನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಕೊಡೋ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪೂರ್ವರೂಪ ಹೋಯ್ತು. ಮಡಿಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಮಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾರೆ. ಹಾಗರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಿದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣನು ಅವನೇನೆ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮಕ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭೂತನಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೇನೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವಾಗ ಸೋಕಾಮಯದ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯಯ್ಯ ಅಂದಾಗ ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಭಗವಂತನಾದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಆಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ. ಇವಾಗ ಅವನೇನೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾಗಿದ್ದ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣನು ಅವನೇ. ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮಕ, ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಭೂತನಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ತಾನ್ಯಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನತ್ವಂ ವೇತ್ತ ಪರಂತಪ ಅನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೀನೇ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ? 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇದು. ಯೋಗವನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲು ಇವನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಹೇಳ್ದ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಮನುವಿಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ್ಲೂ ನೀನೇ ಇದ್ದೇನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ನೋಡೋ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ, ನನಗೆಲ್ಲಾನು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ. ಅವಾಗ ಮನ್ವಂತರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದೆ. ನೀನ್ ಇವಾಗಿರೋದು ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೀಯಾ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ, ನೀನೇ ಅವನು ಅಂತ ಹೆಂಗಿಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದು. ತಾನಿ ಅಹಂ ವೇದ ಸರ್ವಾಣಿ ನ ತ್ವಂ ವೇತ್ತ ಪರಂತಪ. ನೀನು ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಪಡೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ ತಾನು ಸರ್ವ ಚಿದಾತ್ಮಕ ಎಂದು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ 40ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತಥೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನರಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕದು. ಹೀಗೆ ಚಿದಾತ್ಮಕನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸಮಸ್ತವು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಗೆ ತಪ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ತತ್ವಮಸಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ನೇನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸ, ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಬರೀ ಒಂದು ಪದ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಯ ಅನ್ನೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಪ್ಯನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ, ಇವನು ಜೀವಾತ್ಮ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪ, ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅವನು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಾದವನು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಂ ಫಲಂ ಚೈವ ತಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿ ಚ, ಇದೇ ಅರ್ಥಪಂಚಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಯಾ ತತಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ, ಗೀತೆ 9:4 ಸೂತ್ರೇಣ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಅಂತಾನೆ. ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳು, ಅವುಗಳ ಅಕ್ಷರೇಷನ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿರುಗ್ಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡೋಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾರಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಡುತ್ತೋ? ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಸೂತ್ರದಂತೆ ಆಡಿಸುವಂತವನು, ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವ ನೊಪ್ರಾವಿಶತು ತದನು ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಸತ್ಯತ್ಯತ್ಯಭವತ್ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂತರ್ಮಯಾಮಿತ್ವವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಹಾವಿಭೂತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯೋ ಕಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೋ, ವಿಭೂತ್ಯಧ್ಯಾಯದಿಂದಲೋ, ವಿಭೂತಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ 11ನೇದು, 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ವಿಭೂತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ 10ಮೋಧ್ಯಾಯ. ಆ ವಿಭೂತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮಹಾವಿಭೂತಿಯು ತನಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾರಾಯಣನೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು. ಶ್ರೀಮತಃ ಶ್ರೀಮಾನ್, ಶ್ರೀಮತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಈ ನಾರಾಯಣನು ಸದಾ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ, ಅವಳು ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕಿ. ಇಲ್ಲೇ ಏನೇನು ಭಗವಂತ ನಡೆಸ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆನೀದ ವಾತಗ್ಗ ಸ್ವದಯ ತದೇಕಂ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಯ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಮಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಶೂಯತೆ ಪಿವ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಅಂತ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಷ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿನೋ ಶಕ್ತಿನೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ನದ್ವಿತೀಯ. ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾದಂತ ನಾರಾಯಣ ಯಾರು ಎಂಬ ವಿವೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮತೋ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು! ಶ್ರೀಮಾನ್, ಅವನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರೋನೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿರೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಉಪಪಾದಿತವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನು ಎಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಭೂತಂ ತದ್ ಉಪಾಸನಂ. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಭೂತಂ, ಅದರ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನವೇ ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಉಪಾಸನವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ
6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅನಾವಶ್ಯಕವೋ ಅಥವಾ ಐಚ್ಛಿಕ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧತೆ, ತನ್ನ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ, ಅದಕ್ ಮೊದಲು ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯದಾಚೆನ್, ನಿನ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ನಾನು ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗೇನೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ಗುರು, ಕರ್ಣ ಅವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಐಚ್ಛಿಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. ಮೊದಲಿನ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆತ್ಮ ಅವಲೋಕನವು ಅಂಗವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು 2 ಷಟ್ಕಗಳಿಗೂ ಅಂಗ ಅಂಗಿ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೇಲಿರುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನಃ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ದರ್ಶನವು ಅಂಗ, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಅಂಗಿ. ಇದೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಉಪಾಸಕನನ್ನ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರು. ಅಂಗದ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕವು ಅಂಗಿಯ ವಿಷಯವಾದ್ರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಭಾವ, ರೂಪ, ಗುಣಾದಿಗಳು ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಉಪಾಸನವೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾನೀಂ ಮಧ್ಯಮೇನ ಷಟ್ಕೇನ ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪಂ ತದುಪಾಸನಂಚ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂದ್ರು. ಇದಾನೀಂ ಈಗಲಾದ್ರು ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪಂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತದ್ ಉಪಾಸನಂಚ ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಉಪಾಸನವು, ಆ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತ ಉಪಾಸನೆಯು ಉಚ್ಯತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸಗುಣ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಎಂದು 2 ವಿಧ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಈ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವವೋ ದ್ಯೋತಿತ, ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ ಇದು. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಇದೆ, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದವನು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ 2-3ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾತ್ಮಿಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಯೆ ಸುಸಂಸ್ಕೃತೆ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಇತ್ಯರ್ಥೆ ಪೂರ್ವ ಷಟ್ಕೇನ ಚೋದಿತೆ ಮಧ್ಯಮೇ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾಭಿನಿರ್ವೃತ್ಯೋ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಇವುಗಳ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ 50-60ನೇ ಪುಟಗಳನ್ನು ಪರಾಮರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ತದೇ ತದ್ ಉತ್ತರತ್ರ 1 ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನಾಂ ಯೇನ ಸರ್ವಮಿದಂ ತತಂ ಸ್ವಕರ್ಮಣ ತಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿಂದತಿ ಮಾನವಃ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ 2ನೇದು ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪದೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಸಮಃ ಸರ್ವೇಷು ಭೂತೇಷು ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ ಇತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ವಕ್ಷತೆ. ಉಪಾಸನಂತೂ ಭಕ್ತಿರೂಪಾಪನ್ನಮೇವ ವರಪ್ರಾಪ್ತುಪಾಯ ಭೂತಮಿತಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಂ. 3ನೇದು ತಮೇವಂ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ. 4 ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿನಾಂ ಅಭಿಹಿತಂ ವೇದನಂ. 5 ಆತ್ಮಾ ವಾ ಅರೆ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಃ ಮಂತವ್ಯಃ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯಃ
6 ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಲೋಕಮುಪಾಸೀತ 7 ಸತ್ವಶುದ್ಧೌ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧೆ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಂಬೆ ಸರ್ವಗ್ರಂಥೀನಾಂ ವಿಪ್ರಮೋಕ್ಷಃ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಾಃ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ದೃಷ್ಟೇ ಪರಾವರೇ ಇತ್ಯಾದಿಭಿಃ ಐಕಾರ್ಥ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನ ರೂಪಂ ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರಂ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಇತ್ಯಂ ಇತಿ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಪುನಶ್ಚ 9 ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ ನ ಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತೇನ ಯಮೇವೈಷ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯಸ್ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ ಇತಿ ವಿಶೇಷಣಾತ್. ಪರೇಣ ಆತ್ಮನ ವರ್ಣೀಯತ ಹೇತುಭೂತಂ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣ ವಿಷಯಸ್ಯ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಸ್ವಯಮಪಿ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರೂಪಂ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತಾನಮೇವ ಉಪಾಸನ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಂ ಇತಿ ಹಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ ತದೇವ ಹಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. 10 ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವ ಮನೋಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿರಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಾತ್. ಅತಃ 11 ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ. 12 ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಏವ ವಿದೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಮ್ಯತ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯಂ ಅಹಮೇವ ವಿಧೋರ್ಜನ. ಎಲ್ಲ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದ್ದು. ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ ಇತಿ ಅನಯೋಃ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಂ ಸಿದ್ಧಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ಸಪ್ತಮೆ ತಾವದುಪಾಸ್ಯಭೂತ ಪರಮಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ತತ್ತಿರೋಧಾನಂ ತನ್ನಿವೃತ್ತಯೇ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಉಪಾಸಕ ವಿಧಾ ಭೇದ ಜ್ಞಾನಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ಯಂಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಭಾಷ್ಯ. ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತಾರ್ಥ ಇದರದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಹ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕಂ ಎಂಬುವ ಸಂಗ್ರಹದ ಶ್ಲೋಕವೇ ಸುಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬರದಂತೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಹೆಂಗೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ವಿ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ್ವಾದ್ದು. ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೇಶ ಬರುತ್ತೆ ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತಾಮ್ ತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಹೇಳುದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಆ ಯೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ನಿರೋಧಿಸಿ ಆತ್ಮಚಿಂತನ. ಇದೇ ಯೋಗ. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಇದನ್ನೇ ಆತ್ಮಾನುಭೂತಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎಂದು ವಿವರಿಸುವುದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಯಾಥಾತ್ಮ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಫಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಈ ಯೋಗ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೊದಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತದುಪಾಸನ ಅಂತ ಯತಿವರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವುದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾಥಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿವರಣೆ. ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಎಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬ ಭಾವ. ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಿರುವಂತ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ವಭಾವ, ಇವುಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು.
ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನವೇ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಉದಾಹರಿಸುವ ದ್ವಾರ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ರೂಪ ಯೋಗವು ಅಂಗವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ರೂಪ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೇತು ಎಂಬುದನ್ನ, ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನೇನೋ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತದೇ ತತ್ ಅಂತಹ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಉತ್ತರತ್ರ ಮುಂದಿನ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭೂತಾನಂ ಇತಿ ಆರಭ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ವಿಮುಚ್ಯ ನಿರ್ಮಮಃ ಇತಿ ಎಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಯ ವಕ್ಷತೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ವಕಾರಣ ರೂಪನಾದ ಯಾವ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಶರೀರಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ, ಯಾವ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ತವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರುಗಳನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಚಿಸಿದರೆ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯನಾದಂತಹ ನಾನೇ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೆ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 53-54ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಅಹಂಕಾರಂ ಬಲಂ ದರ್ಪಂ ಕಾಮಂ ಕ್ರೋಧಂ ಪರಿಗ್ರಹಂ ಅಂತಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವಲ್ಲದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ, ಅಹಂಕಾರ. ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ಈ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಸನಾ ಬಲ. ಆ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅದರ ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು. ಫಲಂ, ಈ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ವಾಸನಾ ಬಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದರ್ಪ. ದರ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸದೇ ಇರೋದು. ಅದೇನೋ ಬಿಸಾಕು, ಅದೇನೋ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್, ನನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಇಲ್ದಲೇನೆ ನಾ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ, ದರ್ಪ ಇವುಗಳು. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಪರಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಮುಚ್ಯ ಬಿಟ್ಟವನಾಗಿ ನೀನು ಮದೆನ್ನಿವೈವೇ ಮುದಲ್ ಮಾಹೈತ್ ನಿರ್ಮಮಃ, ಯಾವ ವಸ್ತು ತನ್ನದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ದಿವಸ 108 ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮ ಸ್ಯಾಂ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಮಕಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನು ನನ್ನವನಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅರಿವು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದು ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶದಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅನುಸಂಧಾನ 108 ಬಾರಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಗದಂ ಪಾಪಂ ನಾಶೇತಿ, ಸಾಯಮಧೀಯಾನೋ ದಿವಸಗದಂ ಪಾಪಂ ನಾಶೇತಿ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನಮಾದಿತ್ಯಾಭಿಮುಖೋದೀಯಾನ ಪಂಚಪಾದಕೋಪಪಾದಕ ಆತ್ಮುಚ್ಯತೆ, ಸರ್ವವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೋ ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ನೀವು ಜಪಿಸಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತನಕ ಉಪಪಾತಗಳು, ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳು, ಅದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಸರೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಾಂತೆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಮಾಧ್ಯಾನಿಕಾಂತೆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೆ.
ದ್ವಯಮಂತ್ರ, ಮೂಲಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಮೂಲ ಉದರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರುಷರಿಗೇನೋ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಆಯ್ತು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನೆ ಇದು. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು 2 ಆಚಮನ ಮಾಡಿ 10 ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, 5 ದ್ವಯಮಂತ್ರ, 5 ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, ಸಾಯಂಕಾಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ಮಾಡೋದು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಇರ್ತಾನೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ 10 ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, 5 ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ, 5 ದ್ವಯಮಂತ್ರ. ಶುದ್ಧಿ, ಹಿರಿಮೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಈ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತೆ, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಚಿಗ್ರತ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥನೆ ಮತ್ ಸುಟ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹ ಈ ಪಾರ್ಥನಿಯಮ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ 5 ಅಡಿ 6 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ತನ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜೋರ್ ನೀರು ಬೀಳಿ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರತ್ತೆ. ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ನೀರ್ ನಮ್ಮದ್ ಎಣ್ಣಿವಾಯ್, ನೀನು ನಿನ್ನದೋಣ ತಾನ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬರೀ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗೋಣ ಅಂತ, ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬೇರ್ ಮೊದಲ್ ಮಾಯ್ತು, ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ. ನಿರ್ಮಮಃ, ಯಾವ ವಸ್ತು ತನ್ನದಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ, ಶಾಂತಃ, ಆತ್ಮಾನುಭವ ರೂಪ ಸುಖವುಳ್ಳವನಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಎಂಬರ್ಥ. ಆತ್ಮನ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವನು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ. ಹೀಗೆ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನನಗೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತ ಎಂದು ತಿಳಿದವನಾಗಿ, ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮ, ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ನ ಶೋಚತಿ, ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೋಧಿಸೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕ್ಲೇಶ ಕರ್ಮ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಭವಿಸೋಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ಯಾಕೆ? ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ. ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ಯಾಕೆ? ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವ ಬರೀ ಆತ್ಮಗೊಂಡ. ವ್ಯಷೇಮ ದೇವೈತಂ ಇದಾಗಿ ಅನ್ನೋಕೆನ್ನ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಮೂಲತಃ ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ? ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ. ಆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನ್ ಬಂತು? ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಶರೀರದ ಮುಖ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ದುಃಖ ಸುಖಗಳು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಉಂಟು, ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವು ಬಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಸರಿಯಾದಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತ. ಅವಾಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನೇನು ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವದು ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ? ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ, ಆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್, ಅನುಭವಿಸ್ಬೋಣ. ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಆತ್ಮದ ಯಾಥಾತ್ಮ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಏನೇ ಬರ್ಲಿ, ಈ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಎನ್ನ ಕುಂಟನ ಮಾಡೋ, ಹೆಳವನನ್ ಮಾಡೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಕುಂಟ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಉಪಟಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಮದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೈಕೆನೂ ಬರೋದು. ನಾನು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನೇ. ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಚಕ್ಷುಷ, ಒರುಕ್ ನಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೇ, ನೀ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಆಕ್ರಂದನ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೇ. ಅಳುಬೇಕು ಭಗವಂತನಿಗೆ, ನೀ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ ಕರೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಉದಯ ಅಸ್ತಮ ನನ್ನ ಆಯುಷ್ಯನ್ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚು. ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ್ರೊಳಗ್ ನೀನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಅದು ನನಗೆ? ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ ದಾಸನ ಮೇಲೆ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಹಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಪನ್ನಗ ಶೇವನ ನೀನು ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿನ, ವಿಭೀಷಣನ್ನ, ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ, ಜಟಾಯುವನ್ನ ಒಬ್ರೆ ಇಬ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೊರೆ ಆದ್ನೆ ನಿನಗೆ. ದೇಶಿಕರು ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ದಯಾ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ. ನೀನು ದಯಾನಿಧಿ, ದಯಾಸಾಗರ, ದಯಾ ಸಮುದ್ರ, ದಯೈಕ ಸಿಂಧು ಇವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ನೀಚನಾದವ್ ನಿನಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ದಯೆ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ದಯೆ. ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವತಃ ಏನು ನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ. ಆ ಭಾವ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಳಲು, ಆ ತೀವ್ರತೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಇವರ ಈ ಆಕ್ರಂದನ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೊಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾಮೂಲು ಏನು ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಬಾರ್ದ. ದೊಡ್ಡ ದೀಪ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆ? ಇವತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೇವರಿಗೇನೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ, ಬೇರೆ ದಿವಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮನಸಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ವೇರಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಡೇಷನ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ತಿರುಮಂಜಿ ಪಣ್ಣಿಡ್ಲಾ, ಪೆರುಮಾಳ್ಗೆ ಹಂಗ ಇದ್ಕೋ ಹಂಚುಡ್ಲಾ, ಅರ್ಚನೆ, ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಸಿಗಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ನೆನಪಾಗ್ತಾನ ಊರಿನ ದೇವ್ರು. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವನು ಶೋಕಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ, ಏನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು, ನಾನು ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಇತರ ಭೂತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನಾದರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಏನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಂತು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂತು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಂತ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇನ್ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ದುಃಖ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ನ? ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಏನೋ ದುಃಖನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ. ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ. ಪಶು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ತು. ಕರುನಾಯ ಕಮಾಯ್ ಓಡ ಉಲಹುಡನಾಂಡವರ್, ಕರುನಾಯ್ ಕವರ್ದ ಗಾಲರ್. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರಾಜ್ಯ ಭೋಗಗಳೇ ಅದು ಶಾಶ್ವತವೇ, ದುಡ್ಡು ಶಾಶ್ವತವೇ, ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಇವುಗಳು ಶಾಶ್ವತವೇ. ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾದರ, ಸಮಹ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರ ಎಂಬ ವಾದದಿಂದ, ಅದು ಅಲ್ಪವೂ ಅಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಸಮಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ವಸ್ತು ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ತೃಣದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದವನಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕೋರತ್ತಾಳ್ವನ್ ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕ, ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನ್. ಭಗವಂತನ ಶರಣ ದ್ವಂದ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡಂತಹ ಅಸ್ಮದ್ ಗುರೋಹೋ ದಯೈಕ ಸಿಂಧೋಹೋ, ರಾಮಾನುಜರ ದಯೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಬೇಕು. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಗೆ ಕಂಡ್ರೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸಮೂಹವನ್ನೆಲ್ಲ ತೃಣದಂತೆ ಭಾವಿಸಿದವನಾಗಿ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ, ಶ್ರೀಯಃಪದಿಯಾಗಿ
ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರನಾದವನು, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿ ಆಶ್ರಯೋಚಿತ ಗುಣಯುಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅನುಭವ ರೂಪವಾದ ಪರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಪರಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನವೇ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏವಂ ರೂಪ ಧ್ರುವ ಸ್ಮೃತಿ ಏವ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದೇನ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಉಪಾಸನ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಾತೆ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಾ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದರೇನೆ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನಂತೂ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಯಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನಮೇವ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೇನೆ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯಭೂತಂ ಇದೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದಲು ಉಪಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ವೇದಾಂತ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ. ತಾವೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬರೀ ಅವರ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು, ಏನೋ ನನಗನ್ಸ್ತು ಅದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವರವರೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠೋಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತೋರಬಹುದು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಮೇವಂ ವಿದಿತ್ವ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಬಲದಿಂದ ವೇದನ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ವೇದನ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಬೇಕು ಎಂದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎರಡು. ಪರಮ ಪುರುಷನ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ವೇದನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋವು ಅಂತ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೇದನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಕಾಸಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೌಸಿ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಡೋದ್ರಿ. ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಇದೇನೇ ನಮಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ತಿಳಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ಬರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತೊಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಿಮಗ್ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಉಪಾಸನಾ ಪರ್ಯಂತವಾದ್ರೇನೇನೆ. ನೀವು ಬರೀ ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೀರ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಸ್ಬೇಕು, ಟೀ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೇನಿದೆಯೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನಾ ಪರ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದರೇನೆ ಅದು ಸಫಲ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೇನೆ ಇದು. ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತರಿವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೇರೆದಡಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಹೌದು, ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದಿಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಿ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು, ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದವರು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಳ್ವಾರು ಕವಿ, ನಾನು ಅವ್ರ 24 ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂದು ಒಂದ್ ಸೇರ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ. ಅವರ ಅನುಭವ ವಾಕ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು. ಅದು ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಉಪಾಸನದಿಂದಲೇ, ಏಕೆಂದರೆ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಉಪಾಸನವು ಅಥರ್ವ ಶಿರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇವರುಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಆ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಿದೆ.
ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳ ಖಂಡನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. 1, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಉಪಾಯವು ಉಪಾಸನೆಯ ವಿನಃ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ ಹಾಗೆ ತತ್ವಮಸಿ ಆದ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ. ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನನ. ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದಿಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು 10 ನಿಮಿಷನೋ 15 ನಿಮಿಷನೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು? ನಮಗ್ ಸಪರೇಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸೇರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶುರು. ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯಂಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿನ ಜಪಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತು, ಬೆನ್ನು, ತಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸಮತಟ್ಟಾದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಜಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಧ್ಯಾನ. ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ಉಪಾಂಶು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ 2 ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಾರು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಟಿ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಅಂತ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪಾರಾಯಣ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂತ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಜಪಿಸ್ಬೋದು. ಅವಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಒಬ್ಬರೇನೆ. ಪಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗನ್ಯಾಸ ಕರನ್ಯಾಸ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾರಾಯಣ. ಜಪಕ್ಕಾದ್ರೂ ಉಪದೇಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಯಾವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸುಬ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿರೋ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಉದ್ಭವ ಕ್ಷೋಭಣೋ ದೇವೋ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಯ್ತು, ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷಮಿಣಾಂ ವರಹ, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷಮಿಣಾಂ ವರಹ. ಹೀಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಬೇರೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಯಜ್ಞೇನ ಗೋಪಯೇತ್, ಇದು ಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು. ಉಪದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಜಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಹೈಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಮಂತ್ರನೂ ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ಗುರು ಉಪದೇಶ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಆದಾಗ ಆಗಿರೋದು ಹೇಳಿ ಸಾಕು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಇನ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಮಂತ್ರಗಳಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅದು ಇದು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು. 15 ನಿಮಿಷನೋ 20 ನಿಮಿಷನೋ ನೀವು ಭಗವಂತ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತತ್ವಮಸಿ ಆದಿ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಬರೀ ಉಪಾಸನೆ, ಅದೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕವಲ್ಲ. 2ನೇದು, ಉಪಾಸನೆಯು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಉಪಾಸನವಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ್ರೇನೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ವರಣೀಯತ ಉಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಗ ತಾನಗಳಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಗಾನ ಒಲ್ಲನು ಭಗವಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ. ಜಪ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಪ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜಪಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಜಪಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೂಫ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಇದ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೂಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಪದ ಫಲ ಹೋಯ್ತು. ಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಜಪದ ಫಲ ನಾಶ ಅಂತ.
ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫಲ ಹೋಯ್ತು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಂ ಯತ್ನೇನ ಗೋಪಯೇತ ಗುರುಂ ಪ್ರಕಾಶಯೇತು ಧೀಮಾನ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗುರುವಿನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ್ರೇನೆ ಪರಮ ಪುರುಷ ವರಣೀಯತ. ವರಣೀಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚ್ಯಾನ್ ದಿಶೆ ಜಪಕೃತಾಂ ತಾಂ ವೃಣಿ ಮಹೇ ವರಣೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನೇ ನೀವು ವರಿಸಿದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಅವನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಬರಬಾರದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಬರಬಾರದು. ಜಪ ಪಂಗಡಿ BBMP ಬಿಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಯೋದು, ಅದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಎಂತ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಪಕ್ಕೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ BBMP ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕತೆ ತಾಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಅದು ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲಹೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದ್ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಏನೇನ್ ತಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, KEB ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಆಫ್. ಜಪ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ್ ಧ್ಯಾನಿಸಿ. ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪೇ ನಿತ್ಯಂ. ಅವನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ? ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರನ್ ದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸ್ವರ್ಣರೂಪಿಂ ಹರಿಂ. ಈಗ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ಶ್ರಿತ ದುರಿತಹರಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಗುಜ್ಜಯಿತ್ವಾ. ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನನ್ನೇ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಳಾದೇವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚಾಮರ ಗ್ರಾಹಿಣಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಹಿತರಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಅವನನ್ನ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ರಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠಂ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಪರವಾಸುದೇವ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ ಪ್ರಸಾರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಯಿತ್ವ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗಾಲು, ಅದನ್ನ ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಡಗಾಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವೀರಾಸನೇ ಸುಸ್ಥಿತಂ. ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಡ್ಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯಂದಲ್ಲ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೂತಿರೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪರವಾಸುದೇವನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಚೇಂಜು ಅಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹದ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಲಗಾಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೀರಾಸನ. ಅಥವಾ ಬಲಗಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಡಗಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸವ್ಯಂ ಪಾದಂ, ಎಡಗಡೆ ಪಾಲು ಕಾಲು ಪ್ರಸಾರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಂ ಕುಂಚಯಿತ್ವ ಜಾನುನ್ಯಾದಾಯ ಸವ್ಯೇತನಂ ಇದರ ಭುಜಂ ನಾಗಭೋಗೇನಿದಾಯ. ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲಿರುವುದು. ಪಶ್ಚಾತ್ ಬಾಹುದ್ವಯೇನ ಪ್ರತಿಭಟ ಶಮನೆ ಧಾರಯನ್ ಶಂಖಚಕ್ರೆ ದೇವಿ ಭೂಷಾದಿಜಷ್ಟು ಜನೇತು ಜಗದ ಶರ್ಮ ವೈಕುಂಠನಾಥ. ವೈಕುಂಠನಾಥ ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಉಪಾಂಶುವಿನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಗೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ್ಫಟಿಕ ಮಾಲೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ. ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಸ್ಟೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರು ಎತ್ತರವಾದ ಆಸನ. ನಾತಿ ಉಚ್ಛಂ ನಾತಿ ನೀಚಂ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಕೂತು ಬೆನ್ನು ಕತ್ತು ತಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಯೂ ಬರದೆ ಆ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಈ ಜಪ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಜಪ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಇದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆನ್ನ ಅನ್ನಕ ಇದೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಣ್ಣ ಪೊರುಮಿನವರದು ಅದೆಲ್ಲ ವಾಂಗಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ವೆಂಕೆಂಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪೆರ್ಮಾಳುಳ್ಳೋ ಎಂದ್ರೂಮ್ ಲುಕ್ಕೋರಿಂಗ್ಲೋ ಹಂಗೆ ಅದ್ ಅಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಈ ಯಾವ್ದಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಬರಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಶಮ್ 1 ಶೇಪ್ பண்ணேன் 2 ಶೇಪ್ பண்ணேன்
ಅಪ್ಪದೇ ಪಂಡ್ಕಿದ್ದಕ್ಕದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಪಡ್ಕೊ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆ 10 ನಿಮಿಷನೋ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇನೆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಯು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ಮೋ ಒಂದ್ ಪಣ್ ಮುಡ್ಸುಟ್ಟಾಗಾಚೆ, ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಮಾಲೆ ಚುತ್ತುಡುದು ಪಟ 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 ನೀವು ಆಚೆ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆ ಮೇರು ಮಧ್ಯದ್ದು 108ನೇ ಇದಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಂತು ಹಬ್ಬ, ಆಚೆ ಜಪ ಆಚೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ರೂಪಪನ್ನವಾಗ್ಬೇಕು. ಪರಮ ಪೌರುಷ ವರ್ಣೀಯತ ಉಂಟಾಗಿ ಅವಾಗ ಅದು ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ್ರೇನೆ ಈ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. 3ನೇದು, ಈ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಪನ್ನವಾದದ್ದು ಉಪಾಸನವೇ ವಿನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯವೋ ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರ ಮತ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಬರೀ ಜಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಶ್ರಾದ್ದೋ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇನೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಿಹೀನ ಅಶುಚಿ ನಿತ್ಯಂ, ನಿತ್ಯವೂ ಅಶುಚಿ. ಅನರ್ಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು, ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ಮೊದಲು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ವಿಹಿತವಾದಂತ ಕರ್ಮಗಳು, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಜಪದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರೆ ತಳಿಗ್ತಾ ನಿಂಗ್ಲ ಪಡ್ಕೋಗೋ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಏನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ ಈ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ನಿಜಮ ಅದೇ. ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಈ ಒಂದ್ ಚಿಂತನೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೂ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತ. ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಚಿಂತನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಸೋದು ಬನ್ನಿ. ಕೋಪವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಡನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೇರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದಂಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ 3ನೇದು ಇದಾಯ್ತು, ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕ. 4ನೇದು, ಇಂತಹ ಉಪಾಸನೆಯು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವಾದ್ರೇನೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ನಾನ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋ ಹಂಗೆ ನಾನ್ ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ವಿಷಯವಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ, ಆ ದೇವತೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು. ಈಗ ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಉಚ್ಚಾಟನೆ, ಹಾಂ ಹೋಂ ಫಟ್ ಫಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೊಂಥರ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಕುಮಾನೋ ಅದೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೈಕೆಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವತಾಂತರಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ವಿಷಯವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 4 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು, ಹೀಗೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯ ಸಿದ್ಧಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇವು 4 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ತಮೇವಂ ವಿದಿತ್ವ, ಅವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ತಿಳಿದು ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಅವಗಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ತಮೇವಂ ವಿದಿತ್ವ ಅತಿ ಮೃತ್ಯು ಮೇತಿ, ಆತನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರವನ್ನ ಅತ್ಯೇತಿ ದಾಟ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸನವೇ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಎಂದು, ಆ ಉಪಾಸನವು ಜಗತ್ಕಾರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂದು ಏವ, ಆ ಏವಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಬರೀ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಟೀ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೀ ಕುಡ್ದಂಗ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆತನ ಉಪಾಸನಾ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನವು ನಿರಸ್ತವು.
ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನು ಬೇಡ. ಎಲ್ ದೇವರ್ ಅಂದ್ರು ಅವರು ತಿರುಮಂಗ ಆಳ್ವಾರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಅವರನ್ನ ನೀವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ. ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳು ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಕೊಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಕೊಡೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇವನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಈಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ಬಾರೋ ಹೋಗೋ ಅನ್ನಂತದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ BDA ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಲಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕೇನೋ. ಸರಿ, ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕರೀತಾನೆ, ಈಗ ನನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಓಡೋಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ನೀವು ಸಲಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಲಂಚ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಎಸ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ CM-ಗೆ, ಆಯ್ತು ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನ್ ಯಾವನು BDA ಆಫೀಸರು, ನನಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈ ಅಹಂಕಾರನು ಬೇಡ. ಅವನು ಕೊಡೋ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವನು ಈಸ್ ಎನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ನಿಮಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೇರವಾಗಿ ಇವನ ಹತ್ರ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇದೇನೇ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಉಪಾಸನೆ, ಅದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇವನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಹೋಮ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ನಿಮಗ್ ಬೈಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ರೋಗ ಪರಿಹಾರವೋ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಜಪ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೆಂಥದೋ ಮಾಡಿ. ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ನಾರಾಯಣನಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಈ ಇದರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನದೇ ಶರೀರ, ನಿಂದೇ ಆತ್ಮ, ಈ ಶರೀರ ನಿಂದೇನೆ, ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ಯೋ ರೋಗವೋ ಮಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಹೊಣೆ ನಿನಗೇನೆ. ಸೊ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನೇನೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಆಗೋ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲವೂ, ನೀನೇ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡು. ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸಲಿ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪ್ರಪತ್ತಿರೇವ, ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ ಶರೀರಕವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನ ರೂಪದ ಉಪಾಸನೆಯಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಹೇತುವಾದರೂ ಈ ಷಟ್ಕದಲ್ಲೇ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಂತ ಉಪಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಎಂತ ಇದೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತರ್ಧನ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು ಅನ್ಯ ದೇವತೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇವನು ಇಂದ್ರನನ್ನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಒಂದು ವ್ರತ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೋಮಗಳಿದೆ. ಇಂದ್ರೋದೀಚೋಸ್ತಭಿ ವೃತ್ರಾಣ್ಯಪ್ಯದಿಷ್ಕೃತಃ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದ, ಅದು ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಿ ಅವನಿಂದ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಇದು. ನೇರವಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವೈಕುಂಠನಾಥನನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿ ಏನೋ ವಕ್ರವಾಗಿದೆ, ಶನಿ 7.5 ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವನು ಸಕಲ ಗ್ರಹ ಬಲ ನೀನೇ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಯಾವ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ, ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ನೇನೋ, ವರದರಾಜಶ್ರೀಮಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಬಹಳ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು. 16-17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರೋದು. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೋ ತಾಮಸ ಪುರಾಣದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು. ಸಂತೋಷಿಮಾ ಪೂಜೆ ಬಂತಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ, ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ರು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು, ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು.
ಈ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಇನ್ನೆನ್ಮವನ್ನೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ತನ್ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಬರೋದೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿಸೋದೇ ಅದು ಸ್ಮಾರಕದಿಂದ. ಆ ನವಗ್ರಹಗಳದ್ದು ದೊನ್ನೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಇಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದೇನೋ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳು. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮವರು ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರು. ಆ ವರ್ಷ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪಕ್ಷ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಒಂದ್ ರಾಮಾಯಣ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರಿತೀರಿ ತಾನೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ, ನಾಚಿಯಾರ್ ತಿರುಮಳಿನೋ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮಳಿನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಶಾತುಮರೆ ಮಾಡಿ, ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆನೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೇನೆ ಇದು ಏನದು ಷಷ್ಠಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೆ ನಮ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೊದ್ಲಿಂದ ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಂತ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೆ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ್ ಕರೆದು ಇದ್ರದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೇನೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೋ ಮಗ ಏನೋ ಹೋಗಿದ್ನೋ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ನಾನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೆ ಅರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ಈ ಹರಕೆಗಳು ಪರ್ಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಎದು ಒಂಡ್ಮಿಲ್ಲ ಎನ್ನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. எங்களுள்ள கொத்த பாட்டுக்குறான சாந்திகிராம் தேவா ಮಂಜುನಾಥ ಅಯ್ಯಂಗಾರನಿ ಊಟ ಇದ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಿಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೇಳೋದು ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡದೆ ಇರ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವ್ರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ವಾಂಡ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದ್ 4 ಜನ ಕರೆದು ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ನಾರಾಯಣನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನನಗೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ. ಈ ಷಷ್ಠಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದೋ ಹರಕೆಗಳು, ಆ ದೇವತೆಗೆ ಈ ದೇವತೆಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಣ್ಣಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲೇಗಮ್ನೋ ಆ ಯಮ್ನೋ ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆನ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರಂದ ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡೀರ್. ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಕೂಡಿ ವಾನವರೆತ್ತ ನಿನ್ನ. ಎಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಯಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಷ್ಠೆ, ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಇದೇನೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿನೋ ಇದು, ಅವನು ದೇವಸೇನಾಪತೆ, ದೇವಸೇನೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದವನು ಅವನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅವನನ್ನ ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಿಸೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಅವರಿಂದ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಪರಿಷತ್ ಅವನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅವನು ಯದ್ವಿರದ ವಕ್ತಾದ್ಯಾಹ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಹ ಪರಶ್ಯತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ಸೂತ್ರವತಿ ಸಮೇತ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ವಿಘ್ನಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಎಸ್, ಈಗ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಲ್ವಾ? ಈ ಗರುಡ ದಂಡಕ ಹೇಳಿದ್ರು ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು. ಗರುಡ ಪಂಚಾಶತ್ ಇದೆ. ಆಂಜನೇಯನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಡ್ಬೋದೆ? ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನ್ ಕಿಂಕರರು. ಇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇವ್ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ತರ ಇವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳು ಅಡೆಯಿಂದೇನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು, ಹಾಗೆ ಇವರ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೇರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು. ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಇದೇನೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ. ಭಗವಂತಂದೇ ಇಲ್ವಾ? 16 ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿದೆ. ವಾಸುದೇವ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಈ ಅಮೃತ ಬಿಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಕಿತ್ತು.
ಅನಂತ ಇವರು ವರದರಾಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಾಟಕಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಗೋಪಾಲ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯಾಕಬೇಕು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ, ಎರಡಿದೆ, ಎರಡು ಪುರಾಣಗಳು ಉಲ್ಲೇಖದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರಂ ಬೇರೆ, ಈ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀ ಗುಣರತ್ನ ಘೋಷ, ಶ್ರೀ ಸ್ತವ, ಶ್ರೀ ಸ್ತುತಿ, ಭೂಸ್ತುತಿ, ಗೋದಾಸ್ತುತಿ, ನೀಳಾ ಸೂಕ್ತ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ, ಭೂ ಸೂಕ್ತ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ದುರ್ಗಿ, ಲಲಿತಾ, ಇವಳು ಏನು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೇನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇವನು ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೆ, ಏನನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಾರಾಯಣ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಹೋಮ ಆದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪುರುಸೂಕ್ತ, ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ, ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಹೋಮ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರ, ಅಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಸ್ರನಾಮನೇ ಹೇಳಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ, 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾತಮರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ. ಇದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗೋದು. ಇದು ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ? ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಉಪಾಸನ ಅತ್ಯೇತಿ ದಾಟ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಬರೀ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಸನ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಇದರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನ ನಿರಸ್ತ. ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ನಿರಸ್ತವು. ಮುಂದೆ 4ನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. 4ನೇದು ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತಂ ಯಹ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅಭಿಹಿತಂ ವೇದನಂ. ಅದಕ್ಕೆ 4ನೇದು. ತಮ್ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾಗಿಯೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನಾಗಿಯೋ ಆಶ್ರಯೋಪಯುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಏವಂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಯುಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಉಪಾಸನಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದವನು ಮತ್ತು ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಆತನನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅಮೃತ ಭವತಿ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಸಮಾನಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಕ್ತಿಯ ಆನಂದ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ದುಃಖನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪಡಿತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕತ್ತಲೆ ತಾನಾಗೆ ಮರೆಯಾದಂತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸರಿ ಇವನ್ ಸರಿ ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದ ರೀತಿ ಇದೆ, ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮೌನ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಭಾವ, ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವನು ಎಂಬುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಭರನ್ಯಾಸ ಇವೆರಡು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯನಿಷ್ಠರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ಅಂತರೇಣ ಮೋಕ್ಷ ಅಸಿದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಮಾಹ ದೈವಿ ಹೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ನೋಡಿ, ಅದರದ್ದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಾಯವಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆಗೂ ಅಂಗರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅಗತ್ಯ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜುನ, ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ?
ಅಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅವತಾರಯ ಮಾಸ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗೇನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನೆ ಆ ಮೋಹ, ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾನ್ ತಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎದೆ ಎದ್ಯ ಇದು ಶರಣಾಗತಿಗನ್ನ ಮಂತ್ರ ಶೊಲ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಎಸ್ ಕೇಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಆ ತನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಇದೇನೆ ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅರ್ಥ ಅದೇನೇನೆ, ಅದು ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಬಾಳು ಈ ಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಶಿಷ್ಯಾತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ನೀವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನೇನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಭಗವಂತನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬೈಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಆರ್ತಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈ ಒಳಗೆ ಚುಳ್ಳ ಇನ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ನಾள் ಕರ್ಪೂರ ಆರ್ನ ಅನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೈ ಬತ್ತಿನಲ್ಲೇನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ. ಯಾಕೆ? ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಯಿಕೆ ಅದು ಬರಬೇಕು, ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೋ ಅದೇ ಹೇಳು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇನೋ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ, ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವನು ಅರ್ಜುನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅವನಿಗೆ. ಅರ್ಜುನ ಫಲ್ಗುಣಪ್ಪ ತಾಕಿರೀಡಿ ಶೇಷವಾದ ಬೀಭತ್ಸು ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಸವ್ಯಸಾತಿ ಧನಂಜಯ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿದನ್ಮೇ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸೋ ನೀನು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಬರೀ ಭಾಷ್ಯದ ಇದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿರೋದು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ನೀಲಜೀಮುತನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಗುಜದ್ಧನ್ನಂ ಮೊಗ್ಗಭಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. அவர் பட்பாயாச்சு எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு அவரு. நீங்க ಅಂಜಿಕ್ರಿಯೋ இங்கே பஸ் ஸ்டாண்ட் ಅದೇ ಹಂಗನೋ இப்ப 10 ಮಣಿ இங்க இப்போ 8:15 ರಾತ್ರಿಯಾ ರಾತ್ರಿಯಾ பகಲು பகಲು. ಓಹೋ ಉಜು ಅದೇ ನೇತೆ ಕೋಟೆ ಕೋಕುಲ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟೆ ಪರಡ್ರೇಣಿ
ಅದೇ ನೆಕ್ಕಿ ಮಂಗಳ ಅದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಾ ಸರಿ ಕಣಪ್ಪ ಪಾಕ್ರಮ ಆಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ.